नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिyyल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस वयदअउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन-नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत माता यो आयात द सूरह आराफ 157 नंबर आयात पे दे आयात मफ़हूम दादे चरा कसान चे दा दे पैगम्बर ताबेशवल आगा अमीरे अमी से मतलब च मदरसा के सबक न दे वेले पढ़ा लिखा आम च संगदी आगा से न दे और द सिफत बतासु ब्यामुमई द दे मोहम्मद रसूलुल्लाह यादई यजिदूनहु मकतूबन तासु ब दे ब्यामुमई लिकुन के यानी रिकॉर्ड बाने बे ब्यामुमई सबई द सिफत पर सही और दा ब वल इंजील फिर तौरात वल इंजील पर इंजील पर तौरात के बाद द सिफात हुई नहीं और सिफात इसरी यअमुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर दे बाद नेकई हुक्म वर कई और मुनकर जुल्म जबर शिरक कुफर दागीब मखनिवे कई दाव मने कई और देबा द खल्को द गाड़िना द गुलामई तो वयदअउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती हराम हलाल बहुत है और दागीना अलावा शिपदे इंसानानु बाने कम जबर और जुल्म द गुलामई कम निज़ाम दे छियो सड़ी रागीर कड़ी दी और आगा यो बादशाह यो इदारे और आगा गुलामान कड़ी दी और आगा सर जबर और जुल्म कई वयदअउ अन्हुम इस्रहुम दा बोझ बतेले रखई सुनो बात तो क्या है तूने उस रात हालत तो गुरे हो जा दुनिया तो सब कोई फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन-नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलूर खबरें उकड़े ईमान बपिरोड़ई पदी पैगम्बर ब्या बदत ताज़ीम और अदब कोई दद्दब मदद कोई और द हिदायतो द कुरान दागी बा इत्तिबा कोई गोरे यौ ईमान बस काफ़ी उकन दा दोनों खबरें वाले उकड़े देश कमकार कई द दे जुल्म ना गैर मुस्लिम तंग दी इंदुम तंग दे यहूदी पखपलम तंग दे ईसाईम तंग दे नो साहब द पैगम्बर सर मरगरे शिनो ब कामयाबी दुनियाई कामयाबी बेवी द जुल्म न बखलासी सरूर खबरें ज़को उकड़े ईमान बम रौड़ी और इज़्ज़त बेम कई मदद बेम कई और द इत्तिबा वकई द सड़े बे कामयाब सो आखिरत अशारा दा दुनिया के बंदूम का अवदा से मोहम्मद रसूलुल्लाह मुशरिकानो मरगरी शुईरी दा से पदे वक्त के दिलता पदे 13वीं सदी के यानी गांधी और दा टोल द शेखुल हिंद सर मरगरी शुई खिलाफत द पारा इंदवानो मरगरी शुईरी दा की बदा से नो दोस्तानो जमूंगा नन खबर दादा चेरा पदे वक्त के दा मोहम्मद रसूलुल्लाह पत्रिका द दे जुल्म खिलाफ रा पासेदल और द दे इक़दाम कौलो स तरीका दा मोहम्मद रसूलुल्लाह नखल को न चौरा का दा तरीका दा न लिहाजा दे हवाले सर मुख्तसर खबर दा और दगा आया चमावे दे वजाहत दे दया साथई चावल सड़े पर जुल्म पूछी जे दा जुल्म नजान बच को कना नो याद साथई दा हो द मोहम्मद रसूलुल्लाह खबर तास्तराला द टूल अंबिया मकसद रातू द दुनिया
لیقوم الناس بالقسط، چې انسان مقام شرافت راولي، مقام دلنا د حیوان نه دین را پاسی او شرافت او د الله نائب شي، د الله بندای کی. دا د ټولو انبیاو مقصد دی چې ظلم زیاتی جبر نه نوم انسان خلاص کی. او دا سورہ حدید 24 نمبر آیت دی. وخت کم دی چې دویم نو بیا وخت ډېر لګي، بیا وګورئ. لہذا دا د ټولو نبیانو کار دی. اوس دا څه مطلب شو چې دا جبر ظلم د یو نظام لاندې، هغه نظام چې ختم شوی نه نو دا نه ختمیږي، ځکه دا سپورټ کوي هغوی. لہذا د الله دین قایمول او د الله نظام حیات راوستل دا په موږ ټولو فرض دي. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. د دې غیر الله د نظام نه هر ځای چې که هغه یو کس دی، که اداره ده، که یو قوم دی، هغه یو قانون یو نظام جوړ کو او څوک د هغې د لاندې اوسیږي، دا شرک او کفر دی وخت کې. او ښکاره خبره ده، الله وایي ان اطعتموهم انکم لمشرکون. که تاسو اطاعت اختیار کو د دې نظام حیات او د دې نه بغاوت او د دې نه چې کوم دی تاسو ونه کړه کوشش، نو تاسو مشرکان یئ. اوس دا به څنګه وو؟ نو دا خبره خو ډېره ضروري ده. نو چې سوال خو ذهن کې دا راشي چې موږ یې په کفر کې وو که نه وو. ګوره ښکاره سوره اعراف، سوره العمران هغې کې 185 نمبر غالبا آیات دی، وایي من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. څوک چې د غیر الله نظام حیات یعنی دین غواړي، د مخلوق لکه دیني جمهور، سیکولرزم، دا چې کمونیزم، دا زموږ رسم رواج او دا رایج څه دي، دا چې څوک صرف غواړي هېڅ شی نه قبلیږي. مونځ کوي، روژه کوي، هر څه هېڅ نشته. صفا خبره تاسو راوړئ، بیا وګورئ. اوس هغه خواهش ویلی دی او په موږ د پاسه نافظ دی، نو اوس زموږ خو حالت نور هم سیریس شو. لہذا د دې لاندې زموږ دا پوزیشن دی. اوس د دې نه د وتو کوشش دپاره قربانی، صبر، دا به خامخا د الله اټل قانون دی، دا به پتا راځي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ګوره دا سوره بقره ده چې دا به خامخا زه تاسو ته دې ته مخامخ کوم. ستا مال حال، ستا کیریر، ستا کاروبار، ستا ماڼۍ، ستا محله، ستا سروس، دا هر څه به دې نه به ته تېرېږي. دا زما اټل قانون دی او دا به برداشت کوې، دې زهر و دا ستراخو ګوټونه به تېرې. وبشر الصابرین. د داسې خلکو د قربانۍ ول زیره ورکړه. دې نه بغیر جنت نشته. دا هم سوره بقره کې راغلی ده. څو ځای راغلي خو یو ځای به ته ویم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، تاسو دا ګمان کوئ جنت ته به داخل شئ. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، او تاسو باندې هغه حالات نه دي راغلي چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي. هغه څه مطلب دا چې الله تعالی هغه ګیر که د بأساء والضراء وزلزلوا، په هغې باندې راله الله داسې امتحان در راوستو د جنگ، د تکلیف او تر دې چې ویښه مې اجره کول. سړی ښه اجره کوي چېرې دی څونه اوبو کې دی، دی واقعي مومن دی، قربانۍ ته تیار دی او که نه دی، دا به خامخا راځي. دې نه پس د الله مدد راځي، بیا دې نه مخکې مدد نه راځي، دا به راځي داسې. نو دوستانو دا تر دې حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تر دې چې دا سخت او تکلیفونه دونه زیات شو چې یقول الرسول والذین آمنوا معه، د وخت پیغمبر او معه کوم چې ورسره ملګري وو هغوی وویلې متی نصر الله، د الله مدد به کله. یعنی دا د پیغمبر د خولې نه هم دا ووتل. الا ان نصر الله قریب، خبردار د الله مدد نږدې دی. خو دې نه بعد ما دا قانون دی، الله وایي دا زه به کره او کوټه بیلومه. نو دوستانو دا به خامخا وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه میلاو گیر کړل، رای وستل، دعوت ورکو، هغه جماعت حزب الله تیار کو او هغه وخت طاغوت هغه سرنگون کو او خلک د ظلم او د زیاتین او د جبر او د غلامۍ نه خلاص کړل.
ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم څه چې پایو هغه ټول هغه توقې د غاړه نه ولا لرې کړ خو دې باندې څونه قربانۍ نه ورکړې تاسو دا کیسې اورئ طایف خبره وګوره مکه کې وګوره ملګري راښکلی کېږي او زنانه قتلیږي بېیمانه طریقې سره یاسر دله څلور ټوټې شولو او راځي محمد رسول ګوره هغه وخت کې صحابه وو ښه زلمي وو شهزادګان هم وو خو ډسپلن و نظم و کفو یدکم لاسونه به ستاسو بند دي نو لہذا هغوی دا قربانیانې وکړې طایف واقعه تاسو وګورئ بیا هجرت نه پس څونه جنګونه او دا څونه دغه وشو اخر جاء الحق وزهق الباطل مکه فتح شوه او په اجاز مقدس کې د الله دین قایم شو او بیا بیروني توسیع انقلاب بهر ته خطونه لیږلي دي وفد تللی دی یاد ساتئ څو پورې چې دا نه شي پیغمبر صلی بار د سره دعوت ته تللی نه دی څو پورې چې دین قایم کړی نه دی هغه ظلم نه هغه خپل خلق خلاص کړي نه دي نو دوستانو دا محمد رسول الله څوکل قایم یې که ماډل نمونه یې جوړه کړه او تر قیامت پورې د هغې میتډالوجي او طریقه چې کومه ده هغه وښودله اوس هغه څه طریقه وه یاد ساتئ مونږ ټولو باندې فرض دی اوس دا په دې وخت کې په ټول امت باندې چې د هغه په طریقه باندې د ظلم د جبر د دې شرک او کفر خلاف هغسې سټرګل وکړو هله به کامیاب یو که هغسې نه وه نو هېڅ شی په لاس نه دنیا هم ذلیل او خوار او آخرت کې هم سختترین عذاب د دوی دپاره اوس په دې وخت کې به دا څنګه وي اصل خبره دا ده او شیطاني قوتونو سرونه ځای کړي دي او هغوی وایي چې ګوره د محمد رسول الله وسلم طریقې نه څوک خبر نشي اثر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں یعنی دا حالات داسې دي خلک تنګ شوی دی جذباتو کې راځي دغه راځي شیطان بیا دو کوي خلک یې دوکه کوي او بس هغه قوت یې خراب شي لہذا په دې وخت کې موږ ته محمد رسول الله وسلم لمن نیول غواړي او دا چې کوم دی په دې ځان پوهول غواړي د محمد رسول الله وسلم طریقې باندې د پوهېدو دا طریقه زه کم یادوم دا جماعت یې جوړ کړی دی دعوت یې چلولی د هغوی تربیت کړی دی هغوی کې قرباني او نظم هر څه منظم کړي دي دعوت یې چلولی آخري اقدام هغه څنګه کړی او دې وخت کې به څنګه کېږي د دې ظلم خلاف د دې طاغوتي قوتونو د دې خلاف جهاد به څنګه کې دا ډېره هم خبره ده نو دوستانو دو خبرې یاد ساتئ ځان سره د دې حوالې سره یو ته قتال وی یو ته نهی المنکر وی دا د قرآن دو ټکي دي او دې دواړو باندې سړی پوه شي او په دې کې دا ټوله فلسفه تاسو ویم اوس ګوره قتال قاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله جهاد نه دی قتال جهاد بل شی دی قتال مطلب دی چې دواړه طرفي جنگ یو بل وجل دا شروع کا او څو پورې د الله دین کل شوی نه هغه پورې لګیا اوسه حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله او منکر باره کې څه وایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چا چې منکر صحیح کو نو په لاس یې منې کړي د لاس ته به خیال کوئ د لاس معنا ته کوم چې لاس څه دی هلته قتال دی قتال څنګه د لاس په لاس یې منې کوي او وان لم یستطع که دا وسې نه کړي فبلسانه د هغه خلاف خبره وکړه خلک خبر کړه خلک اویر کړه او که دا هم نه وي نو بایکاټ وکړه فبقلبه په زړه وکړئ ګوره درې کیډرې وښول دا بېلبېلې چارې او بېل بېل کار دی نن سبا خلکو دې نه یو فرار کړی دی او دا د په لاس باندې به حکومت کوي او په خوله به یې علما کوي او د ما ته به داسې ګرځو من را او حکومت چا منکر ولیدو چا چې ولیدو نه چې چیف صاحب ولیدو او حکومت ولیدو او دا نه وایي چې مولوي صاحب ولیدو نه دی وایي من رأى منکم منکرا چا چې تاسو کې صحیح کو د ټولو ذمهواري ده دا یو غلطه فلسفه خوره شوې ده چېرې دا درې خبرې دا بدای دا بدای او زمونږ خو دا کوو بس هغې نه ځان خلاص کړي نو دوستانو قتال کې څه وي دواړه طرفي وسله جدید اسلحه سټینډینګ آرمي وي او بیا هغه آرم کنفلیکټ وشي هغه تصادم وشي او یا یو خوا یا بل خوا نتیجه راشي دا په دې وخت کې ممکنه ده دې وخت کې د عوامو سره څه دي اوس راځو دې ته دا به چې صرف اول دا چې په دې خبره پوه شو محمد رسول الله قتال کړی دی
بالید منې کړی دی، یقینا چې هغه په یا لاسو منې کړی ده. لاسو کې څه دي چې په لاس مطلب دی چې تش لاس په لاس باندې یو سړی بل سړی وژني، ظالم دی، ظلم کوي، نو ته څه کوې؟ ته ورشه د هغه لاس ونیسې، ټوپک ترې نه ونیسې، کیدای شي تا ومري. او اکثر داسې شي په خلاصي کې خلک ولګي او مړه شي. هغه یعنې دون هغه دغه شي او دا وایي من رأى منکم منکرا، او د منکر صحیح کوي او ظالم لګیا دی، مظلوم یې راګیر کړی دی، د هغه سره ظلم کوي او خلک وایي زه کوي بیره زما ټوپک وسره ډه ما سره څه نشته. نه، ته به وردانګې نو ید څه مطلب شو؟ لاس ور واچوه، کلکېږه، ونیسه. کیدای شي تا په چاړه ووایي چې پرېمې ده، او کیدای شي د هغه باندې بل ګزار کوي تا ووایي، دا به پکې راځي. خو د ید هغه مفهوم څه دی چې په لاس خالي لاس باندې ور مخکې شه. اوس دا دوه خبرې راغلې. ګوره د خالي لاس باندې ورتلل دا د دې وخت آیاتونه دي او څونه زور شور چې دی په دې باندې په قرآن کې هغه په نه په جهاد شته نه په دعوت تبلیغ شته. څونه آیاتونه چې په دې راغلي. ګوره اول الله وایي چې منکر زه منې کوم. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر. اول یا دا نهی المنکر وایي زه کوم، یعنی الله حکم د عدل کوي، فحاشي اور یعنی هغې ختمول غواړي، بغي او بغاوت او ظلم دا ختموي او منکر ختموي، زیاتې فساد ختموي. دا الله حکم دی چې دا منې کوم. او ګوره زمونږ د پیغمبر خو تاسو ته ما وایي یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دا اوس آیات مې تاسو په سر کې هغه ووایي، د هغه خو دا صفت و چې را امر بالمعروف وکړي او منکر په لاس منې کړي. دغسې دوستانو د هر نبي او رسول وصیت کړی دی. لکه لقمان علیه السلام وایي یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر. ای بچیه مونځ کوه، الله سره تعلق جوړ کا او د نیکۍ حکم کوه، منکر منې کا. واصبر علی ما اصابک، او برداشت کوه چې په دې باندې څه راځي تا ته مخې ته، او به برداشت کوې. ته چې خلاصې د دوو کسانو کې په هغې کې به هم ته ګزارونه خورې، هغې کې به هم درنه ټوپۍ غورځېږي، کم از کم څه به کېږي. نو مته چې واصبر علی ما اصابک، اوس چې څه تا ته راځي او به برداشت کوې. نو دوستانو د مؤمنانو هم دا کار دی. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات، مؤمنات سړي او ښځې. ګوره د هغې هم ذکر وکړو. دا چې دي بعضهم اولیاء بعض، دا د یو بل ملګري دي، دوستان دي. څه دپاره؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دا به منکر باندې کوي، معروف حکم به کوي. ښځو سړی دواړو ذمه داري ده. دغسې دوستانو چا چې دا کار پرېښی دی الله هغه عذاب را لېږلی دی. ډېر ایتونه دي خو زه به تاسو ته یو ووایم. دا به تاسو اورېدلي چېرې یو قوم د الله په حکمونو کې هیلې بالې کولې، هغه ثبت د میانو ښکار کو، یو منې کول، بل چېرې دا مني نه، سر به پرې سر مه وګوه څه لګې ورته پرې دا نه مني. هغه دا ووایي او بل کس جو هغه منې کول. نو عذاب چې راغی نو صرف هغه چې منې کول هغه بچ شو، هغه نو ټول لاړل. وانجینا الذین ینهون عن السوء، او مونږ هغه کسان بچ کړل چې د منکر نه خلک منې کول. او څه وکړل؟ واخذنا الذین ظلموا، او مونږ هغه ظالمان ونیول بعذاب بئیس، په سخت عذاب کې، بما کانوا یفسقون، چې هغوی زما حکم ماتو، ظلم او زیاتی کو. دا خبره خو ډېره واضحه ده، خو اوس دې وخت کې به څنګه کوو؟ دا اصل پوینټ دی. زما چا دونه خبره وکړم چې یاره ول مخکې هغه خبرې راشي، اصل خبره دا وه چې زه اوس کوم. په دې وخت کې به دا څنګه کوو؟ ګورې یاد ساتئ، دا خبره ځان سره غوټه کوي. محمد رسول الله صلی اصحابو ته دا کار ډېر ګران و په هغه وخت کې. په دې وخت کې نسبتاً مونږ ته ډېر اسان دی. څنګه؟ هغه وخت کې سټیټ اینډ ګورمنټ دا یو چې د ابوجهل خلاف شي که نه، د سټیټ څه ته وایي؟ ملک ته وایي، خلکو ته وایي. دا خاوره، دا سټیټ دی زمونږ، مونږ د دې وفادار یو، دا زمونږ خاوره ده او دا زمونږ دلته به یو، دلته به زمونږ هر سړی چې کوم دی حق لري چې په دې کې حصهدار دی او دی وفادار وي. حکومت دا د خلکو خوښه ده چې کوم یو غواړي هر یو راپاسي. لہذا په دې وخت کې دا تمدني دور په دې وخت کې ترقي شوې ده او دا شی بیل شو. چې دا بیل شو نو دې سره درې حقه ماته میلاو شول. جدید اسلحه، ګوره یو خوا خو وسله چې کوم جدید ماډرن وسله ده هغه ټول د حکومت سره لاړه. هغه سره ډرون دی، هغه سره جاز دی، هغه سره بم دی، هغه سره هر شی دی.
د په دغه دا وسله باندې جدید دا دو وسلې جدید یو دغه د حکومت سره ده یو د خلکو سره ده خلکو سره کومه وسله راله په دې وخت کې دی وخت راوسته هغه دا راوسته چې د سټیټ په خلاف کېږي نه حکومت خلک بدلی او په زورم راځي لکه اوس موږ په باندې په زور ناست دی او که نه خلکو روسته دی او که نه دی روسته د هغې خلک وفادار دي او که نه سړی پوه دی په دې خبره باندې لہذا تا ته دا حق حاصل دی چې راپاسې وې دا غټ منکر دی او خلک خبر کې تا ته بالکل حق حاصل دی چې دا نظام غلط دی دا حکومت غلط دی دا ظلم زیاتی دی دا تا ته دې تمدن نور تا ته حق در کړی دی دا دی او که نه دی ګوره یوه دویم بیا تا ته اجازت دی چې پیسې د سره نو په دې مرویجه پاټو کې پارټي جوړولی شي نن راپاسوی چېرې احساس پارټي شو همدرد پارټي نوموله کېده او دفتر یې کولاو که سال به ستا چې کوم دی نو پارټي جوړوي بالکل دا ستا حق دی او وکړه نو چې دا حق دی نو ما ته هم حق دی حزب الله ولې جوړ نه کوم ما ته څه رکاوټ دی تاسو ته وایي ما سره ملګري شئ بل ته وایي ما سره ملګري شئ دې کیسې دي او بیا زه چې څوک وایي زه ورسره ولې نه ملګری کېږم نو ګوره دا دوه حقه شو دوه خبرې شوې دا د دې وخت مونږ ته حق حاصل دی دریم ته چې کوم دی راپاسېدی شي هغه لوی منکر خو پرېږده چې اوړه ګران شي دې سړک ته راوتی شي او سړک بند کړه چې اوړه ګران شي دا ارزان کړه بجلی بلونه بند کړه پېټرول ګران دي نو چې د بوره وړو دپاره خو ته سړک ته راځې او د الله د دین دپاره نه شي راپاسېدی چېرې زه دا ودرېږم او خو څه بالید په خالي لاس یوه او بل منظم دوه او دریم توڑ پوڑ بنئی فساد بنئی چې چوک کې ودرېږم او چوک بند کړم او خوا بیمار را روان دی ایمرجنسي ده زنانه د بچي څه دغه د مسله ده او یا بل څه دي او هغه لار بنده بس مونږ دغه دی مظاهره ده نه دا نه لار به خلکو ته نه بند دی به داسې ودرېږه چې ته ښکارې نن سبا میډیا ټول خلک ویني هر څه توڑ پوڑ دا بنئ او پرامن منظم روزه او قربانۍ ته ودرېږه چې یا به ځیم او یا به دا منکري ګیره وکړه دا طریقه ده او دا ګوره دې ځای پورې ته راتلی شي تا په مکه کې چې هلته صرف کلمه به وویله نو بس سر به یې کټکو راښکلی وې اوس ته به دا نظام غلط دی حزب الله هم جوړ کا او پرامن منظم راوتی هم شي دا ستا حق دی چې دا نظام بدل کې او بیا هم زه د خدای دپاره نه راځم نو دوستانو دا مې تاسو چې دا په دې وخت کې نهی منکر دا پاسبل دی او دا فیزیبل دی دې باندې کېدی شي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 100% طریقه ده نو که زه الله ته ورم چې ما ته دې طاغوت هم ایجاد کړی چې او زما خلاف ویلی شي نو خو زما د خدای خلاف لګیا دی د حاکمیت دعوا یې کړې ده توهین د رسالت د پیغمبر روان دی او زه د خدای حق او د پیغمبر شان نشم بیانولی زه د الله دین نشم بیانولی زه د هغې دپاره قوت او دغه نشم کولی نو دا د دې وخت تقاضا ده دوستانو اخري دته یو حدیث وایم چې هغې کې مونږ په دې پوه شو عبدالله بن مسعود نه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبی بعث الله فی امته من قبلی هیڅ داسې نبی زمانه مخکې تیر شوی نه دی چې د هغه په امت کې دغه حواریون او اصحابه به یأخذون بسنته چې د هغه طریقه به یې کلکه نیولې وه په هغې به عمل کو ویقتدون بامره او د هغه په حکم باندې به عمل کو بیا ثم انها تخلف من بعدهم خلوف بیا وروستو د هغې نه خلاف خلک پیدا شول هغوی څه ووایي یقولون ما لا یفعلون په خوله به یې چې څه وي به یې کول نه لکه اوس وګوره زمونږ لیډران څه وایي مشران څه وایي او کوي څه او ویفعلون ما لا یؤمرون او هغه کارونه شروع کړل چې هغه به یعنی حکم به ورته نه شوی سود حرام دی او سود لګیا دی فحاشي حرامه ده او هغه یې شروع کړې ده د غیر الله حاکمیت دا حرام دی په موږ باندې هغه د پاسه څوک دی نو دا نو وایي من جاهد منکم فهو مؤمن ای زما امتیانو که تاسو کې چا دا په یلاس رامنې که پاسه یې ورته ودرېږئ چې دا به زما په قبر وي نو دی مومن دی بس دا مومن دی ومن جاهدهم بلسانه او چا چې د دوی سره جهاد وکړو په خوله باندې خلک یې خبر کړل چې دا ظلم دی زیاتی دی نو دی مومن دی او چې دا نه ومن جاهد بقلبه او چا ته بیکاټ وکړو
چې وایي نه د بجلي استعمالوم نه د روډ استعمالوم نه ستا ما ته بسې ضرورت شته زه په داسې په دغه تارونه دې غونډ کا دې ته سول نافرمان وي دا شوې ده داسې ګوره په دې وخت کې په دې انډیا کې انګریزانو خلاف راوتي دي او دغه شوی دی په دې وخت کې په دې صدۍ کې نظام مصطفی دا واړه تاسو خو پته نه لګي د 77 او 78 خبرې دي خو راووتل او مطلب دا چې ګوره دا صحیح چې دا فوج زمونږ مسلمان دی هم کلمه وایي زه هم کلمه وایم که زه په لاس باندې راپاڅېدم او د مخې ته ودرېدم چې دا نظام غلط دی زه اسلام غواړم بس دا زما په سر دي خو چې ما جماعت جوړ کړی پرامن او هغه ما قربانۍ ته تیار کړی او هغه فساد نه کوي هغه کنټرول کولی شي دا نو ګوره څونه به مړ کي 10 زره دې مړ کي 20 زره دې مړ کي 1 لاک دې مړ کي دا فوجیان به پخپله وایي چې دا کلمه ګو څه وي دا خو موږ هېڅ نه کوي او مطلب چې دی غواړي دا نو پخپله او دا شوي دي او به انکار وکړي مصطفی نظام مصطفی والي سره د پیپل پارټۍ ګوره ډومبی کسان او اشرف گوندل اللہ دے اولا اجر ورکی اب پاسے ادھرو چې میں اپنی قوم پر گولی نہیں چلا سکتا چا څنګه ودرېدو دو درې کور کمانډر نور هم ودرېدل بټو یو ورځ مخکې وی چې زما کورسۍ مضبوطه ده څوک هم نشي دا کولی او ستا لګړ چې بیا نه وایسم نو مارشل الله ولګېده ټیک ده بس هغه مارشل الله لاړه او جومات جوړ نه و پرامن خلک ونه هو خبره وشوله دغسې ایران کې ایران شهنشاه دا سن 69 کې غالبا 79 کې راغلی د انقلاب او شهنشاه ایران وی چې زه ما سره کومه وسله چې ورسره وه کوم صفاک پولیس و چې سر به خلکو نه والو بلکل ترس پکې نه و دون هغه یعنې مضبوط او قوي و او وایي چې ماله څوک هم شکست نه ما خلک به دغسې وي خلک راووته پرامن په تش لاس او ختم یې کړ 10,000 کسان رپورټ لاړو جنازې ښخې کړې بل ورځ بیا راووتل بیا 10,000 بل ورځ بیا راووتل بیا 10,000 آخر زنانه راووتې او ماشومان چې موږ دا بادشاهت نه غواړو دا ظلم دی اتې دی هغه یې کرش کړي چې کرش یې کړي نو ګوره بیا هم د ملک خلک وو که نه اوس انګریزان خو نه دي اوس زما فوج انګریز د کرایه خو نه دی که نه زما مسلمان نور دی بیا د چا پکې دلته رښتې دي چې څه دي چې څه دي نو هغه فوج کې دا چې میګوی شروع شي چې دا یو بې غیرته ولې نه ختموو دا قوم را باندې ختموي او هغه دې ته تیار شو چې بس دغه کوو هلته اطلاع غته ولې چې سیایي خو هغه وي که نه سي دي هغه فون اجازه سره د ښځې کېناست او پاسېد والوت او بیا دونه پریشانه چې خمیني راغی فورا او هغه اعلان وکړو او وایي چې چا پرېښو هم دشمن دی بیا چا پرېښو نه جازې ختم چا نه پرېښو یو دی بل دی بس څه په مصیبت د مزغور ګونی چې کوم دی وشلېد او خښ شو بیا به یې چېرته نو ګوره دا کېږي دا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که حدیث دی وایي د ګاونډي د تنګې غوکو ته مه کوه خو لوښي لرګي بار ورته کېده چې دا خلک په دې لاره ځي چې لکه یاره دوی سړي نه تنګ یم بس ګوره مینت به یاره کور او ته خو زما ورور یې نه دونه ګوره داسې مه کوه نه ورته کنزل کوه اوس صرف یو دوه کټ بار کېده او لوښي کېده او ودو تړه او چې په لار څوک ځي هلکه یاره کټ وړم دې سړي نه تنګ یم بس دغه ته ګوره چې بیا څه کېږي نو دا په دې وخت کې دا د محمد رسول الله وسلم طریقه ده نهی عن المنکر دا ده نو دوستانو چا چې دینه خوا ګوره دینه بغیر جنت نشته من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی سنصلیه جهنم وساءت مصیرا مته چاته وضاحت د پیغمبر طریقې وشو او د هغې نه پسه خلافه کوي نو ګوره دی به تیک ده روان به شي طرف ته الله وایي زه به لار ورته دغه کومه خو ګورې جهنم یې ځای دی او ډېر ناکاره ځای دی نو دوستانو خلک تک شوي دي په دې وخت کې به دا مونږ کوو خو هغه جومات به څنګه درې خبرې وګوري چې هلته خبره دا کوي چې زه دا خبره ده د الله دین راشي منکر ختم شي یوه دویم هغه تا ته وایي چې طریقه د محمد رسول الله وسلم توړ پوړ د چا خلاف نه بلکې خپل یک طرفه قربانۍ ته تیار یم او درېیمه خبره دا ده چې دلیل سره خبره چې ګوره د آیاتونه دا قرآن وګوره سیرت محمد رسول الله دا صفات چې چا کې وګوره وخت د نه ضایع نه شي بلکل ایسه ملګري شي ډېر د فتنې وخت دی او غم دی نو لحاظه دې نه بچ کېدو دپاره کوشش پکار دی الله تبارک وتعالی دې مال او تاسې له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې موږ د محمد رسول الله وسلم په دې طریقه باندې کار شروع کړو او داسې جومات وګورو چې هغه دا کار کوي د دې دپاره د هغې ملګرتیا وکړو الله موږ د دې ظلم
ظلم او زیاتی نه، د دې جبر نه، د دې شرک او کفر نه الله مونږ خلاص کړي، دنیا او آخرت زموږ کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. جزاکم الله.